ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ कोई आम समागम नहीं है। ये समागम मेरे लिए एक खास अहमियत रखता है। ये समागम कोई शुगल मेला नहीं है। जे कोई साथी ये समझता है कि असी ये कोई मनोरंजन का साधन कर रहे हाँ तो वो गलत समझता है। असल विच यह समाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। असी जातिवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हाँ। असी ऊच नीच भेदभाव के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हाँ। जेकर ये लड़ाई गौतम बुद्धा तो लैके अज तक जारी है तो यदा मतलब ये है कि असी बराबर नहीं होए। मसला तो साडा बराबर होने दा है, मसला तो साडा इंसान होने दा है, मनुख कहाउण दा है। ते अज दा ये समागम उस आज़ादी की लड़ाई है जिहड़ा मनुख नूं बराबर करता है। ते ये जंग उदों तक जारी रहनी है जदों तक असी बराबर नहीं हो जाते, इंसान नहीं कहाण लग जाते। ब्राह्मणवाद ने सानू अज भी उत्थे ही सुट्टिया होया जिथे असी 3000 साल पहला खड़े सी, जिथे 3000 साल पहला सानू मनु सिमरती ने सिट्टिया सी। दुर्गति हुंदी है थोड़ी, तुसी ओ लोग हो, इस देश दे मालक लोग जिन्हां दी उन्हां दे देश दे विच ही बेपत्ती हुंदी है, अपमान हुंदा है, घोर अपमान हुंदा है, ते असी जिउं रहे हां। ते थोड़े इस अपमान नूं ब्राह्मण ने मनु समृति दे विच कानून बना के दर्ज कर दिता। मनु ब्राह्मण कौन? ओही मनु ब्राह्मण जिहदी मूर्ति अज भी राजस्थान हाई कोर्ट दे विच लगी हुई है। जे राजस्थान हाई कोर्ट दे विच मूर्ति लगी है तो उस इंसान का कानून नाल कोई तो संबंध होऊगा। संविधान लिखिया सी उन्हें मनु सिमरती जिहड़ा कि साडा संविधान हुंदा सी, ते उहदे च की लिखी सी? थोड़ी दुर्गति, इंसानां दी वंड किवें कीती? इंसानां दी वंड, सब तो उत्ते ब्राह्मण जिहड़ा कि वेला बैठ के खाऊगा, दूजे नंबर ते खत्तरी जिहड़ा कि उहदी रखिया करूगा, तीजे नंबर ते वैश यानी बाणिया जिहड़ा उहनूं कमा के देऊगा, ते इस तो बाद जिहड़ियां भी जातां जिहड़े भी लोग बच गए वो सारे शूदर ने। चाहे वह जट है, चाहे वह चम्यार सुन्यार लहार धोबी नाई जो भी है, वो सब शूदर ने। ते थोड़ी दुर्गति, थोड़ा अपमान की लिखिया मनु सिमरती च? जरा ध्यान नाल सुनियो। शूदर कदे चप्पलां नहीं पा सकता, ये मनु सिमरती च लिखिया। शूदरां दियां औरतां अपनियां छातियां नहीं ढकणगियां, थोड़ा कोई घर घाट नहीं होऊगा। तुसी पिंड दे लहंदे पासे कानियां दी छत पा के रहोगे। तुसी खाना नहीं बना सकते। जेड़े उपरले 3 वर्ण ने जेड़ा ओ झूठ पताण गली च सिੱਟਣਗੇ, तुसी कुत्तियां नाल लड़ के ओ झूठ पताण खाओगे। अज तुसी 5-5 हज़ार का खाना खा जाते हो होटल च बैठ के, ते बाबा साहब साडी हवा तक नूं याद नहीं भी ये किवें खा जाते हैं। असी तुसी विद्या ग्रहण नहीं करोगे। जे कोई शूदर विद्या पढ़ूगा तो उसकी जीभ बढ़ दी जाऊगी। जे कोई शूदर किताब नहीं देखूगा तो उसकी अखां कट दित्तियां जाणगियां। जे कोई शूदर विद्या सुनूगा तो उसदे कन्नां विच सिक्का ढाल के पा दिता जाऊगा। अज तुसी डिग्री होल्डर बने फिरदे हो, किहदी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। ते बाबा साहब साडे 9 तक नूं याद नहीं, असी होर ही मत्थे टेकते फिरदे हैं, होरां दा गुणगान करते फिरदे हैं। ते जदों बाबा साहब का गुणगान करना पैंदा है तो साडी जीभ नूं सप सुंघ जांदा है, असी मरन वाले हो जाते हैं। ते सब तो वड्डी दुर्गति जिहड़ी मनु सिमरती च साडी लिखी है, वो सुनो। सब तो वड्डा अपमान कि इस देश दियां सारियां औरतां ब्राह्मण दियां औरतां ने,
इस तो बड़ा अपमान कोई हो सकता है? दसो मैनू, कोई हो सकता है एडा वड्डा अपमान कि इस देश दीयां सारियां औरतां ब्राह्मण दीयां औरतां ने? हुण तुसीं कहोगे ये तो उस समय दीयां गल्लां ने, अज तो साडे कोल सब कुछ है, अज तुहाडी दुर्गति हुंदी नहीं, अज तुहाडा अपमान नहीं हुंदा, अज भी तुहाडे मुंडे घोड़ी उत्ते बैठ के सफ़र नहीं कर सकते, अज भी तुहाडे बच्चे मुछां उच्चियां करके नहीं तुर सकते, जे तुरदे है तो कतल कर दिते जांदे है। अज भी साडा एक मुख मंत्री अखिलेश यादव जदों कुर्सी छड्डदा है तो नवें आए मुख मंत्री वालों सारा मुख मंत्री निवास गंगा जल नाल धोता जाता है, क्योंकि नवा मुख मंत्री ब्राह्मण है। इस तो वड्डा अपमान हो सकता कोई? अज भी थोड़ियां 5-5, 8-8 साल दीयां कुड़ियां चक लियां जांदियां ने ते बलात्कार करके रुखां नाल टंग दित्तियां जांदियां ने। बलात्कार तां कीता, रुखां नाल टंगण दा की मतलब? इहदा मतलब यह है कि कर लो साडा की करोगे। 8 साल दी बच्ची आसिफा, कठुआ कांड याद है थानू? मंदिर दे पुजारी ने बंधक बना के रखी 8 दिन तक, मंदिर दे विच समूहक बलात्कार किया, नशे के टीके लाए 8 साल की बच्ची दे, और 8 दिनों बाद गला घोट के मार दी गई। थोड़े कालजे नूं हौल नहीं पैंदे? नहीं पैंदे, क्योंकि शर्म हया तो कोई है नहीं, सानू शर्म हया है नहीं कोई, तां असीं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अज भी साडी एक भैन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराउण थाणे च जांदी है आपदे पति दे नाल, तां उहनूं नग्न अवस्था च उहदे पति दे मोढियां ते बिठा के सारे पिंड च जलूस कढ़िया जांदा है। असीं 80-20 लोग डुब के मर क्यों नहीं जांदे? क्योंकि शर्म हया है नहीं सानू। अज भी अबोहर दे विच साडा बाल्मीक भरा, उहदा रौला ही कुछ नहीं सी, उहदी कोई लड़ाई है नहीं सी किसे नाल, बस कहंदा मैं इन्हां दे फार्म हाउस ते काम नहीं करना। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਤੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾਤਾ 6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਲਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਭੀਮ, ਖੇਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਆਂ, ਇਹ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਇਹ ਬੰਗਲੇ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੁਰਗੇ, ਇਹ दारू ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ, ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਮੇਰੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਰਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਡਾ ਅਪਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਤੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਦੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ, ਦਲਿਤ ਅਛੂਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕਿਆ ਉਸ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕਿਆ ਉਸ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ? ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਕਹਾਏ, ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਮੁਸੱਲੀ ਕਹਾਏ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਪਰ ਰਹੇ ਨੀਚ ਦੇ ਨੀਚ ਤੇ ਢੇਡ ਕਹਾਏ, ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹੇ, ਢੇਡ ਕਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਬੁੱਧ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਚਲੇ ਬੁੱਧ ਕੀ ओर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।